بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اگر ایک لڑکی زندہ ہے تو میں نے سنا وہ کہہ رہی ہے ایک لڑکی زندہ ہے، وہ زینب ہوگی، یقیناً زینب ہوگی۔ ہم نے اپنے آنسو پوچھتے کہا تھا ہاں وہ زندہ ہے، میری بہن زندہ ہے، وہ نہیں مار سکتی، ایسے کیسے مر جائے گی وہ؟ اس نے ایمرجنسی روم کی طرف پڑھتے کہا تھا تم نے اس ریسکیو آفیسر کے گھر والوں کی اطلاع کی دیٹ ہیز ڈائیڈ ڈیورنگ آپریشن۔ احاب کے پاس سے گزرتے آفیسر نے کہا تھا، اس نے بے یقینی سے آفیسر کو دیکھا تھا۔ ارحام اور وہ پوری جان سے بھاگے تھے ایمرجنسی روم کی طرف۔ ڈاکٹر کتنے پیشنٹ لے گئے تھے یہاں؟ اس نے پوچھا تھا آگے ہو کر بے یقینی سے۔ کسی آس کے تحت 4، جن میں سے 2 کو ہم نہیں بچا سکے۔ 2 لڑکیاں تھیں اور 2 لڑکے۔ ایک جو ریسکیو ٹیم کا ممبر تھا سمندر میں جاتے ہی اس کا آکسیجن سلنڈر بند ہو گیا تھا اور ایک چٹان پر ہاتھ رکھتے پھسلن کی وجہ سے دوسری چٹان کے ساتھ اس کا سر لگا اور وہ بری طرح انجرڈ ہوا اور اس کی موت ہو گئی۔ کسی کو بچانے گیا تھا، خود موت کے منہ میں چلا گیا۔ دوسری وہ لڑکی جس کو بعد میں ریسکیو کیا گیا، اس کا سر بھی گرتے ہی کسی نکیلی چٹان سے لگا تھا اور دماغ پھٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت مدھم سانسیں لے رہے تھے، مگر یہاں لاتے ہوئے راستے میں ہی وہ دم توڑ گئی تھی۔ باقی جو 2 وکٹمز ہیں یہاں ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا بیکاز ان کو بھی وینٹیلیٹر پر ڈال کر مصنوعی سانس دینے کی کوشش کی جا رہی۔ آئی تھنک بوائے پھر بھی سروائیو کر جائے گا، مگر جو چھوٹی لٹل گرل ہے ان کی حالت تشویشناک ہے، ڈاکٹر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا تھا۔ ارسم اور احاب کا اٹکا سانس بحال ہوا تھا، مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ زینب کے لیے ان کا دل دکھا تھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ آخر میں زینب نے ہی جمپ کیا تھا، مگر اس کی اس طرح سے ڈیتھ یہ تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا انہوں نے۔ ڈاکٹر صاحب پلیز کچھ بھی کریں، کیسے بھی کریں، پلیز بچا لیں میرے بھائی کو اور بہن کو۔ احاب نے نم آنکھوں سے التجا کی تھی۔ ینگ مین وی آر ٹرائنگ آور لٹل بیسٹ۔ ڈاکٹر نے کاندھا تھپکتے کہا تھا سر آپ اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر سائن کر دیں۔ نرس نے پاس آ کر کہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ پیچھے ہمنہ کھڑی دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ارحام کے ہاتھ کانپے تھے، وہ کاغذ دیکھ کر ہنستے کھیلتے ایک ساتھ آئے تھے۔ اور یہ سب خوش ہو تم؟ اب بہت خوش ہوگی نا تم، اس کی وجہ سے ہوا یہ سب۔ اس نے زینب کو شہ دی، پتہ نہیں یہ کیا چاہتی ہے اب۔ ایشو نے ہمنہ کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ احاب نے نا سمجھ سے پوچھا تھا۔ زینب نے کہا زوشی سے ارسم کو چھوڑ دو، اس کا پیچھا چھوڑ دو، وہ میرا ہے، وہ صرف اس کا بدلہ ہے۔ اور اس کی ہاں میں ہاں ملائی اس نے۔ پھر اس نے کہا چلو زویشہ اپنی محبت کا ثبوت دو مجھے، آؤ ہم کود کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ارسم کے لیے کون جان دینے کو تیار ہے اور ارسم کس کو بچاتا ہے۔ احاب تم اس وقت وہاں ہوتے تو تم دیکھتے زویشہ کی کنڈیشن رو رو کر ہلکان ہوئی تھی، مگر پھر بھی اس نے اسے منع نہیں کیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھم میں کود پڑی نیچے، یہ تب بھی وہاں کھڑی اسے چیئر اپ کر رہی تھی۔ ان دونوں کی سازش تھی زویشہ کو مارنے کی، مگر ہوا کیا الٹا، خود وہ یہ اسے سمجھا سکتی تھی مگر نہیں۔ کیا کسی کو کسی کی زندگی سے نکالنے کا آخری حل موت ہوتا ہے؟ کیسے اس نے پانی کی لہروں کو برداشت کیا ہوگا؟ اس کی حالت دیکھی تھی، وہ نازک جان کب تک سروائیو کرے گی؟ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے چلاتے ہوئے کہی تھی ایک ایک بات، پھر بس یہی نہیں ہوئی؟ تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، جیسی وہ زویشہ کو بچانے کے لیے پانی میں کودا، زینب بھی کودی اور پھر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ کیسے کیسے ہنستے بستے چہرے ہم کھو رہے ہیں۔ احاب اس سے پوچھو اپنی بہن کو مار کر میری بھابھی اور بھائی کو وینٹیلیٹر تک پہنچا کر کیا یہ خوش ہے؟ پوچھو اس سے۔ وہ چیخی تھی، چلائی تھی، اس پر جھپٹی تھی، روئی تھی۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ زینب چلی گئی ہے، اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ اس کا بھائی اور زوشی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سب کچھ بہت زیادہ ان پر ڈیٹیکٹیبل تھا۔ میں نے نہیں مارا اسے، تم آئی راستے میں، تمہاری وہ بھابھی آئی راستے میں، تو کیا کرتے ہم کر ہی کیا سکتے تھے؟ کچھ بھی پلان نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ وہ یہ سب ایسے ہی کر رہے، مگر جب وہ چوٹی کے ایج پر گئیں تو تم نے دھکا دیا، ان دونوں کو تم نے مارا، ان تینوں کو تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس نے اپنا دماغ تیز سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے احاب بھائی، ارحام میں کیوں ماروں گی ان دونوں کی؟ میری کیا دشمن ہے؟ یہ سب سے پہلے پلان تھا۔ وہ اسے مارنے کو دوڑی تھی، اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا اتنے بڑے ظلم پر، پہاڑ پر، اور وہ اپنی بہن کو کھو کر بھی اس پر الزام لگا رہی تھی۔ کیسا شیطانی دماغ تھا اس کا! ذرا برابر بھی دکھ یا ملال نہیں تھا اس کو۔ جھوٹ یا سچ کا پتہ اب عدالت میں لگے گا، تمہیں پھانسی کے پھندے تک
ना पहुंचाया। अपनी बहन के कत्ल के इल्ज़ाम में तो मेरा नाम भी हमना नहीं। उसने उंगली उठाकर वार्न किया था, झूठ मत बोलो हमना, क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो उस पर? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही? क्या चाहती हो तुम? किस लिए कर रही हो ये सब? अरहाम ने इशाल को बाहों में भरते हमना पर चिल्लाते हुए कहा था, जानना चाहोगे क्यों कर रही हूँ ये सब? वो अपने जैकेट की पॉकेट्स में हाथ डालते उसकी आंखों में आंखें डाले उस तक चलती हुई आई थी। तुम्हारे लिए अरहाम तारिक, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और पता है क्या, मेरी बहन मरते मरते भी मेरा भला कर गई। अब उसको तुमसे दूर करने में सेकंड नहीं लगाऊंगी। उसने उसकी आंखों में आंखें डालते चबाते हुए एक एक लफ्ज़ अदा किया था, और तुम तैयार हो जाओ मलेशिया के हवालात की हवा खाने के लिए। उसने इशाल का बहता आंसू अपनी उंगली की पूर पर लेते फूंक मारकर हवा में उड़ाते हुए कहा था, मैं अपनी बहन को लेकर जा रही हूँ, अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। एहाब के पास रुकते हुए कहा था उसने, और फिर चलने अंदाज में तीनों को देखती वहाँ से चली गई थी। उस जीनम, तुमने मरते मरते भी मेरे लिए कितनी आसानी कर दी है। अब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा इशाल तुम्हारे मर्डर के केस में फंसेगी, और बुरी तरह फंसेगी। और अल्लाह करे कि ज़ुएशा और अरसम भी मर जाएं, फिर तीन तीन कत्ल के इल्ज़ामों से कैसे निकल पाएगी वो? और उसको तख्तादार तक मैं पहुंचाऊंगी बसाते खुद। उसने शेख की तरह अगले प्लान बनाए थे। आगे बढ़कर रेस्पिरेशन पर आकर उसने जीनम के डेथ पेपर साइन किए थे। फिर रूम में गई थी उसकी डेथ बॉडी रिसीव करने। चादर का कोना हटाकर उसने उसका चेहरा देखा था। चेहरा पीला और होंठ नीले थे, जबकि सर पट्टियों से जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें आध खुली और बंद थीं। ओ जीनम, ये तुमने किया जैसी भी थी तुम मेरी बहन थी। मुझे तुम्हारे दूर जाने का बहुत दुख है, मगर ये रास्ता भी तो तुमने खुद चुना है। अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह दे, आमीन। उसका चेहरा देखते नम आंखों से कहा था उसने, और फिर चली गई थी बहर को जाकर। उसने जिक्की को कॉल मिलाई थी, हमना कहाँ हो तुम? ये कोई तरीका है? बगैर बताए मलेशिया चली गई हो। बाप को कुछ समझती भी हो तुम दोनों बहनें या नहीं? या फिर बाप को ऐसे ही रखा हुआ है? उसकी आवाज़ सुनते ही वो मारे गुस्से के फट पड़ता है। पापा, वो कहते वो हिचकियों से रो पड़ी थी। क्या हुआ हमना? कुछ बताओ, तुम ठीक तो? क्यों रो रही हो? जिक्की ने परेशानी से पूछा था। पापा, वो जिनम, उसको मार दिया इशाल ने, कहते ही वो फूट फूट कर रो रही थी। जिक्की के हाथ से मोबाइल नीचे गिरते गिरते बच्चा था। क्या क्या कहा तुमने? उसके सामने ज़मीन आसमान जैसे हिल गए थे, ऐसे जैसे जिसके बारे में हमला ने कहा वो सामने खड़ी मुस्कुरा रही हो। पापा, मैं ठीक कह रही हूँ, हम हाइकिंग पर थे। इशू ने धक्का दिया ज़ुएशा और जीनम को, और जीनम मर गई। पापा, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पापा छोड़ूंगी नहीं इशू को, मैं उसको अपनी बहन का खून मुआफ़ नहीं करूँगी। पापा, आप मुकदमा करवाएं उसके खिलाफ, उसने रोते हुए कहा था। जिक्की की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिल जैसे उसकी बेटी खींचकर साथ ही ले गई थी। ये ठीक है, वो उससे नाराज़ था, खैफ था, मगर उसके मरने की खबर किसी पहाड़ से कम तो नहीं थी। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहे थे। तुम बेफिक्र हो बेटा, अपनी बेटी का खून मैं भी मुआफ़ नहीं करूँगा। तुम बस उसे मेरे पास लेकर आ जाओ, मेरा दिल बेताब है उसे देखने को, मुझसे नहीं रहा जा रहा। उनकी आवाज़ रेंध गई थी। जी पापा, मैंने एयरबेस से बात की है, मैं जैसे ही वापसी के इंतजाम मुकम्मल होते हैं मैं उसे लेकर आती हूँ। बस आप रोना मत, अल्लाह पाक उसको आला मकाम अता करें और हमें सब्र दें। प्लीज़ पापा, आप भी आ जाएं और मुकदमा दर्ज करवाएं इशू के खिलाफ वहाँ, और मैं यहाँ मुकदमा दर्ज करवाती हूँ ताकि वो किसी भी अदालत से ना बच सके और उसे इबरतनाक सज़ा मिले। आप जाएंगे ना पापा? उसने तसल्ली के लिए पूछा था। मैं अभी जा रहा हूँ बेटा, तुम जैसे जैसे कहोगे मैं वैसे वैसे करूँगा। बस वो बचनी नहीं चाहिए, और बस मेरी बेटी को ले आओ, मुझे उसका आखिरी दीदार करवा दो। उन्हें भीगे लहजे में कहते फ़ोन रखा था। तुम्हें तो अरहाम तारिक हर कीमत पर अपना बनाकर रहोगे। मैं, तुम्हें क्या लगा था मुझसे दूरी बनाकर मेरे सामने अपनी बीवी पर जान लुटाकर तुम मेरी जान जला रहे हो? अब मज़ा आएगा इस खेल का, और मज़ा दोबारा तब होगा जब अरसम और ज़ुएशा भी मर जाएंगे। उसने मोबाइल पर गिरफ्त मजबूत करते कहा था, और फिर वापसी के इंतजामात के लिए अपने मोबाइल पर नंबर डायल करने लगी थी। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं मना कर रही थी, इन दोनों बहनों को मना कर रही थी कि मत करो, मगर ये नहीं बाज आए। वो ऐसे कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकती है? हाँ, मैं बेकसूर हूँ, मुझे नहीं जानना। हम जेल प्लीज़। हम, वो घुटनों में मुँह दिए दीवार के साथ बैठे रोने लगी थी। मैं पता है इशू, ये तुमने नहीं किया, तो जब नहीं किया तो क्यों सोच रही हो कि हम तुम पर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त करेंगे? प्लीज़ संभालो खुद को प्लीज़। उसने उसको समझाते हुए कहा था। उसने बोला, वो ये सब हाम के लिए कर रही है। उसने ऐसा क्यों बोला? हम, जवाब दे मुझे। उसने सर उठाते आराम की तरफ देखते कहा था, मगर एहाब को अब वो पॉइजन वाली बोतल की मिथ भी समझ आ गई थी। वो समझ गया था सब कुछ। मैं नहीं जानता इशो,
मगर मैं ये जानता हूँ कि मेरी बीवी पर लगे एक एक इल्ज़ाम का बदला उस दोस्त के रूम में फन फैलाए बैठी नागन से मैं लेकर रहूँगा। बस एक बार अरसम अजवैशा ठीक हो जाए। उसने कुछ सोचते हुए कहा था, हाँ आपको मुझ पर यकीन है ना? उसने किसी खदशे के तहत पूछा था, खुद से भी ज़्यादा उसने यकीन दहानी करवाई थी। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये है वो लड़की, ये सरासर मर्डर केस है, खुदकुशी नहीं, और ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ, लिहाजा मैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती हूँ। वो चंद पुलिस अफसर के साथ आई थी, उन तक सोच समझ कर बोलो हमना, एहाब दाड़ा था, तुम्हारे दाड़न से गिरजने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। एहाब रंधावा तुम्हारी बहन एक मर्डर है, उससे बड़ी कौन सी दलील चाहिए? मैं आंखों देखा जुटला दूं? उसने हाथ के इशारे से उसे रोकते उससे डबल आवाज़ में चिल्लाते कहा था, हमना तुम पीछे नहीं हटोगी इस झूठ से। अरहाम ने नरम लहजे में उसकी तरफ देखते कहा था, तुम डील करना चाहते हो मुझसे तो कर लो, मुझसे शादी कर लो, मैं अपनी बहन का खून मुआफ़ कर दूंगी। वो खुलकर सामने आई थी। चटाख अरहाम का जनाटेदार थप्पड़ हमना की गाल पर पड़ा था। इशाल अपनी जगह पूरी की पूरी हिली थी। जाओ इशू, और ये बात याद रखना, अगले 1 घंटे में तुम दोबारा यही मेरे पास होगी। उसने इशाल का हाथ हथकड़ी की तरफ बढ़ाया था। हाँ प्लीज़, उसने रोते हुए अरहाम को देखा था। बी ब्रेव इशू, वी विल फाइट। उसने उसकी गाल थपथपाई थी। अरहाम तारिक, इस थप्पड़ की गूंज तुम कभी भूल नहीं पाओगे। याद रखना, एक दिन मेरे पैरों में गिर कर मुझसे भीख मांगोगे इस इशाल की ज़िंदगी की, तब भी तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। उसने आंखें निकालते कहा था, अल्लाह ऐसा वक्त ना लाए कि तुम जैसी आस्तीन की सांप के सामने मुझे गुड़गुड़ाना पड़े। मेरा मालिक मुझे कभी भी अपने दर के सिवा किसी का मुताज ना करे। कोर्ट में मुलाकात होगी। एक बात याद रखना अरहाम तारिक, यारों का यार और दुश्मनों का दुश्मन है। तुमने मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाकर बहुत बड़ी गलती की और अपनी अजीज़ अज़जान चीज़ों के मामले में अरहाम तारिक कितना पॉसेसिव है ये तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। निकलो अब यहाँ से और अपनी मनहूस शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना, नफरत से कहा था उसने। हाँ मुझे नहीं, ईशू ने इल्तिजा की थी आंसू भरी आंखों से। बस 1 घंटा ईशू, प्रॉमिस, मैं ले आऊँगा तुम्हें, ट्रस्ट में। शाबाश, रोना नहीं, बी ब्रेव कद्दू। उसकी आंखें पूछते पेशानी पर लब रखते कहा था। वो पुलिस के साथ जा चुकी थी। इहाब ने हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर मारा था। सब कुछ तो बिखर गया था। एक थाने जा रही थी, बाकी 2 अपनी चंद बची सांसों को गिन रहे थे। और अच्छा हुआ वफा और हैसम नहीं आए, नहीं तो उनके साथ भी कुछ गलत हो जाता। वो अरहाम के गले लगे रोने लगा था। इहाब सब ठीक हो जाएगा, उसने रिंती हुई आवाज़ में कहा था। कैसे कैसे ठीक होगा? झूठी तसल्ली क्यों दे रहे हो? अरहाम सब बिखर गया है, सब कुछ। मेरा भाई मौत के मुंह में है। मेरी गुड़िया जैसी बहन पता नहीं सांसें फिर भी रही है या नहीं। मेरी दूसरी बहन एक अजनबी मुल्क की जेल में, कैसे ठीक होगा? सब जो दोस्त थे वो दुश्मन निकले। किस किस को सुनाऊँ हाल? कैसे सब ठीक करूँ? मामा को कॉल करूँ? आपकी जवान औलाद इस हाल में है। वो हार्ट की पेशेंट है, वो सुनते ही मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। आराम, हम एक बार फिर से यतीम हो जाएंगे। हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया इन बहनों ने। अल्लाह पाक प्लीज़ रहम खाए मुझ पर। मेरे कांधों में इतनी हिम्मत नहीं कि ये बोझ बर्दाश्त कर सकें। आराम यार, मैं तो जीते जी मर गया यार। वो उसके गले लगे रो रहा था। सब मेरी गलती है, मुझे हमना की बात नहीं माननी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि ये प्लान उसने आज के दिन के लिए बनाया। उसने मुझसे मेरी शादी की खुशी में एक हाइकिंग टूर मांगा और मैंने हाँ कर दी और यहाँ लिया सबको, और फिर ये सब। उसने अफसोस से कहा था, आराम अब बताना होगा सबको, हम ये सब कुछ नहीं छुपा सकते। उसने उससे अलग होते कहा था, मैं पापा को बता देता हूँ। उसने अपने आंसू साफ करते कहा था और फिर मोबाइल निकाला था और तारिक साहब का नंबर डायल किया था। हेलो पापा। कॉल रिसीव होते उसने कहा था, हेलो आराम, कैसे हो? कैसा जा रहा है टूर? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, पापा वो यहाँ। उसने नम आवाज़ में सारी बात बताई थी अपने बाप। वाट आराम, ये सब? ओ माय गॉड। उनके सुनकर हाथ पांव फूले थे। पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सवेरे आंटी को कॉल नहीं आराम, भूल कर भी ये बेवकूफ़ी मत करना और रेहाब को भी मना करो। देखो अभी जुवैशा और असम की कंडीशन का वेट करो, जब वो कुछ बेहतर हो जाए उन्हें हम तब बताएंगे। और दूसरी बात, इशू की तरफ से बेफिक्र हो, मैं अभी आईजी साहब से कॉल पर बात करता हूँ, बल्कि मैं खुद आता हूँ वहाँ आज की ही कोई फ़्लाइट लेकर। उन्हें माथे को मसलते खुद की परेशानी पर काबू पाते कहा था, पापा प्लीज़ आप आ जाएं, प्लीज़ पापा। उसने रोते हुए कहा था, आराम ब्रेव यार, ज़िंदगी मुश्किलात का ही नाम है, रब के सपोर्ट कर दो, सब दुआ करो, सब ठीक होगा, ठीक हो जाएगा। और मुझसे रबते में रहना, पेंक मत होना, घबराना भी नहीं, अल्लाह पर कामिल यकीन रखो, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने आराम को तसल्ली देते कहा था और उसने फ़ोन बंद करके इहाब की तरफ देखा था जो पता नहीं कैसे खड़ा था। इस सब के बावजूद घर आते ही उसने उसे आवाज़ें देने शुरू कर दी थी। जी हाई आप आ गए, कैसी रही मीटिंग? और
زویشہ سے، ارسم سے، ایشو، ارحام، احاب، کسی سے بات ہوئی ہے تمہاری؟ زوشی ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں، اس کی بات کاٹتے بیگ سائڈ پر رکھتے کہا تھا، نہیں ہائی، بات نہیں ہوئی میری، پھوپھو کو کال کی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ اس نے اس کو پانی ڈال کر دیتے کہا تھا، مگر وہ لوگ میری کال کیوں ریسیو نہیں کر رہے؟ میں نے بہت برا خواب دیکھا، پلیز میری بات کرواؤ کسی سے، مجھے زوشی کا پوچھنا ہے۔ اس نے پریشان لہجے میں کہا تھا، ارے بیٹا فکر کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہہ تو رہی ہے کہ سویرا کی بات ہوئی ہے اور سب ساتھ ہیں، پھر پریشان مت ہو، اور ویسے بھی آج کل تم اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہو، شاید اس لیے تمہیں خواب میں بھی کچھ برا دکھا، فکر مت کرو۔ مسز دوراب نے ڈرائنگ روم میں آتے صوفے پر بیٹھتے کہا تھا، دادو نہیں، یہ عجیب سی بے چینی سی ہے، گھبراہٹ ہے، میں اس کی آواز سن نہیں لوں گا جب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تھا، جب ہی فہا کے فون پر کال آئی تھی، ہیلو فہا بیٹے، سویرا باجی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں نے ڈاکٹر کو کال کی، آپ بھی جلدی سے آ جائیں، سلطان ہاؤس کے پی ٹی سی ایل کے نمبر سے کال آئی تھی، کیا؟ اچھا میں آ رہی ہوں، بس نکل رہی ہوں۔ اس نے سنتے ہی کال کٹ کی تھی۔ دادو، وہ پھوپھو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، گھر کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں جاننا ہوگا، اس نے ہڑبڑی میں اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا ریلیکس، اللہ سب ٹھیک کرے گا، پریشان مت ہو تم لوگ، بس جلدی پہنچو، تمہیں فہا کہا بھی تھا کہ اسے بولو یہاں آ جائے کچھ دن جب تک بچے گئے ہوئے ہیں۔ مسز دوراب نے فہا سے کہا تھا، میں نے کہا تھا دادو، مگر آگے سے وہی جواب کہ نوکروں کی اتنی فوج کے ہوتے ہوئے اکیلے کیسے ہوئی ہیں۔ اس نے گاڑی تک جاتے کہا تھا، اچھا خیال سے جانا، اور جاتے ہی مجھے اس کی خیریت کی اطلاع دینا۔ انہوں نے اس کو کہا تھا، وہ ٹھیک ہے کہتی گاڑی میں بیٹھی تھی اور ہیثم نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سلطان ہاؤس میں موجود تھے۔ ارے آنٹی، آپ کیسی طبیعت ہے پھوپھو کی؟ فہا نے مسز تارا کو وہاں دیکھتے کہا تھا، آپ بہتر ہیں، ڈاکٹر ابھی چیک کر کے گئی ہے، میں تو اچانک آئی اور اگر ڈاکٹر کو آئی ہوئی تھیں، انہوں نے بتایا تھا اور ہیثم کے کندھے پر پیار دیا تھا۔ پھوپھو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بھی تھا آپ سے کہ میری طرف آ جائیں، مگر آپ سنتی کب ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر پھوپھو کے پاس بیٹھتے کہا تھا۔ بس اچانک دل گھبرانے لگا، عجیب سی پریشانی سی ہونے لگی، جیسے کوئی دل کھینچ رہا ہے، جیسے کچھ برا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں دل عجیب سا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بوجھے لہجے میں کہا تھا، خیال نہیں رکھتی نا آنٹی آپ اپنا، اس لیے۔ ہیثم نے کہا تھا، ایسی بات نہیں بیٹا، بس اچانک ہی ایسے ہوا، ورنہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی، بس وہ اب آپ کچھ نہیں سوچیں گے، اور جب تک وہ سب آ نہیں جاتے تب تک میں یہی ہوں آپ کے پاس۔ اس نے ان کے گلے لگتے کہا تھا، مگر بیٹا ہیثم، کوئی بات نہیں آنٹی، مجھے اس سے ملنا ہوگا تو میں آ جایا کروں گا، آپ کی ہیلتھ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، بہت شکریہ بیٹا، وہ دل سے مشکور ہوئی تھی اس کی۔ فہا میں چلتا ہوں، پھر اگر زویشہ سے بات ہو تو اسے کہنا ایک بار مجھ سے بات۔ ہیثم میری کچھ دیر پہلے ہی بات ہوئی ہے، اصل میں وہ ہائیکنگ پر ہیں تو سگنل کا مسئلہ ہے، پریشان مت ہو بیٹا۔ مسز طارق نے اسے بات کاٹتے ہوئے اسے تسلی دیتے کہا تھا، انہیں طارق صاحب نے ساری بات بتا رہی تھی، بلکہ تاکید کر کے بھیجا تھا کہ وہاں ساری سچویشن کنٹرول کریں اور کسی کو خبر تک نہ ہونے دیں کہ سب لوگ اتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ اب حالات کو انہوں نے ہی ہینڈل کرنا ہے، اور یہاں آ کر سویرا کی حالت دیکھ کر انہیں ایک بات کا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ بچے چاہے کتنے ہی دور کیا نہ ہو، ان کو خروج بھی ہے تو ماں کے دل کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ ہیثم جا چکا تھا، طارق صاحب نے بھی اپنی بیوی کو کال کر کے اپنے ملیشیا جانے کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ رات فہا اور سویرا کے پاس ہی روک گئی تھی۔ اشال کی ضمانت ہو گئی تھی، رات کے 2 بج رہے تھے، ان دونوں کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، اور وہ تینوں بس خدا کے بھروسے سے بیٹھے تھے، بھوکے پیاسے، اور اب اس سب میں ایک اور شخص کا بھی اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ طارق صاحب۔ ان کے لاکھ کہنے کے باوجود تینوں کے حلق سے پانی کا گھونٹ نہیں اترا تھا۔ کجا کے کھانے کا نوالا ان دونوں کی خیریت کی خبر سننے کے لیے ان کے کان پور سماعت بنے ہوئے تھے۔ حمنہ زینب کی ڈیتھ باڈی لے کر لاہور جا چکی تھی، پیچھے اشال کی ضمانت کب کیسے ہوئی وہ اس سب سے ابھی بے خبر تھی۔ آپ کے پیشنٹ ارسم سلطان چودھری کو ہوش آ گیا ہے، مگر آپ کے پیشنٹ ابھی تک کریٹیکل سچویشن میں ہے، اگلے 2 گھنٹے میں ہوش نہ آیا تو خود کو کسی بھی گہرے شاک کے لیے تیار رکھے، نرس نے ان کی طرف آتے کہا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔